सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहासि रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदन महं विचिन्ते त्वं सुकान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारण कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़ताल वासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज सारे जूनागढ़ प्रदेशना प्राण समान जूनागढ़पति राधारमण देवीनी छत्रछायामां आपड़ा मेंदरडा मंदिरमां विराजमान अर्चा स्वरूप भगवान श्री हरिना दिव्य सानिध्यमां आजना दिव्य शाकोत्सवना शुभ प्रसंगे सभामां उपस्थित धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों श्रीजीना लाडीला धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तो सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तो भगवान श्री हरिनी असीम कृपाथी आजे मेंदरडाने आंगणे आ विस्तारनो आ दिव्य शाकोत्सव आपणे सौए आयोजन कर्यो अने आ शाकोत्सवना माध्यमथी जीवात्माने भगवाननो महिमा संप्रदायना सत्संगना सिद्धांतो अने भगवानना दिव्य गुणानुवाद श्रवण करवानो आपणने अवसर मळे साथे साथे भगवाननो ए दिव्य प्रसाद एने ग्रहण करवानो अवसर मळ्यो ए आपणा बहु मोटा भागी छे। जीवननी अंदर कोई पण वस्तुनी प्राप्ति आपणने थई होय एनो आनंद क्यारे अनुभवाय के ज्यारे आपणने एनो महिमा समजाणो होय। नहीतर घणी वखत आपणने कोई वस्तुनी किंमत न होय एनो महिमा न होय पछी गमे तेटली मोंघी होय तोय आपणे एनी कदर करता नथी। पूर्व वक्ताओए खूब सुंदर आपणने टकोर करी छे कारण के आ जीवनનું લક્ષ્ય વચનામૃતની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમ બોલ્યા કે અમે આ જીવાત્માને જે મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે એ માત્ર આ સંસારના જગતના વિષયના ચાળા ચૂંટવા માટે નથી આપ્યો। જો આપણી ભારતીય સનાતન વૈદિક સંસ્કૃતિ એની અંદર કોઈ પણ સનાતન વૈદિક ધર્મ હોય કોઈ પણ એની પરંપરા હોય तो जे वैदिक हेतु छे एनी अंदर एना प्राण समान रहेलो छे। अपनी कोई पण परंपराने तमे जो अथवा तो एना कथा वार्ता पछी भागवतनु श्रवण करो रामायणनु श्रवण करो के श्रीमद सत्संगी जीवन आदि ग्रंथनु श्रवण करो तो एनी अंदर एकरूपता एक जोवा मळे के आ तमाम जे सनातन धर्म छे अथवा तो आपणी जे परंपराओ छे ए जीवात्माने चार प्रकारना पुरुषार्थनी सिद्धिनी प्राप्ति करावानुं ज्ञान आपे छे एनो मार्ग बतावे छे। आ जगतनी अंदर जीवात्माने जे शरीर प्राप्त थयुं छे एना माध्यमे करीने जीवात्मा चार प्रकारनी पुरुषार्थनी सिद्धि करी शके छे धर्म अर्थ काम अने मोक्ष। पण साथे साथे आपणा शास्त्रोए ऋषिमुनिओए संतोए आचार्योए एक खूब सुंदर विवेक रूपी आपने ज्ञान आप्યું એની મર્યાદા આપણને શીખવાડી કે જીવાત્મા માટે શું હિત કરતા છે અને શું અહિત કરતા છે શું બંધન કરતા છે એનો વિવેક જીવાત્માને શીખવાડ્યો। જો આપણે મળેલું તમામ વસ્તુ બધું કંઈ ખાવા એવું નથી હોતું। તમે જુઓ તો કોઈ ઝેરી વનસ્પતિ બધી રહેલી છે બધી પ્રકૃતિની જ દેન છે પણ અમુક જે પદાર્થો છે જેને આપણે फल है फलादी है अथवा तो कोई एवा औषधिनी वनस्पतिओ है तो एने आपणे आरोगी शकीए पण अमुक एवा झेरी विषेला पण विषय अथवा तो विषेला एवा झेरीला पान पत्ता पण होय के जेने आपणे सेवन नहीं करता। आपणे तो शुं जानवरे एनुं सेवन नहीं करता तो एनी पाछळनुं कारण हेतु केम आपणे ए खबर पड़ी के आ हित करता छे नहीं कारण के त्यानो एनो विवेक आपणे शीख्यो। आपणे आ जगतना व्यवहारे करीने अथवा तो कोई एवा अनुभवी पुरुषोए आपणने मर्यादा शीखवाड़ी के भाई आनो आ लाभ थाय आ गैरलाभ थाय तो लाभ अने गैरलाभना मापदंडनी अंदर ज्यारे आपणे विषयने तोळ्यो त्यारे आपणने खबर पड्यो के आने ग्राह्य करवा जेवुं छे के ग्राह्य करवा जेवुं नथी। आ पहेली प्रकृति।
પછી બીજો એની અંદર અવાંતર આવે, આપણને ગમતું ન ગમતું, આ બીજો એની અંદર એક ભાગ ભજવે છે, એને ફેક્ટર્સ કહેવાય, અફેક્ટિંગ ફેક્ટર્સ. ઘણી વખત વસ્તુ ઉપયોગી હોય પણ આપણને એની અંદર રુચિ ન હોય એટલે આપણે એને ગ્રહણ કરતા નથી, આપણે એનો ત્યાગ કરી દેતા હોઈએ છીએ. અને ઘણી વખત એવી અગ્રાહ્ય વસ્તુઓ હોય, વ્યસન આદિ કરતા હોઈએ તો જેને શાસ્ત્રોએ નિષેધ કર્યો છે, પણ છતાંય આપણી પ્રકૃતિ, આપણો જે વિચારો છે એની અંદર આપણને મન ગમતું થઈ ગયું છે એટલે આપણે ધાર્યું કરવાના સ્વભાવને કારણે અથવા તો ગમતું કરવાના સ્વભાવને કારણે એ આપણને અહિત કરતા હોવા છતાં પણ આપણે એને અનુસરીએ છીએ. ત્યારે શાસ્ત્રોએ જીવાત્મા માટે બહુ જે સુંદર લક્ષ્ય બતાવ્યું, એ લક્ષ્ય એવું બતાવ્યું છે કે આ જીવાત્માને જો મુમુક્ષુતાનો અંકોડ, એટલે કે આ બધા જે પણ તમે સૃષ્ટિની અંદર પ્રકૃતિના માધ્યમે કરીને જે પણ તમે શરીર સંબંધી વિષયને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ ઇત્યાદિ જે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, એ ગ્રહણ કરતા એ વિષયોની અંદરથી જીવાત્માને કેમ જે અનુરાગ અથવા તો એનો જે મોહ છે અથવા તો એની અંદર મમત્વ રહેલું છે, કેમ એની અંદરથી તૂટે. અને જેમ હમણાં સંતોએ વાત કરી કે મનનો સ્વભાવ ચંચળ છે, તમે જો એને બીજે ઠેકાણે પાછળ મૂકો નહીં અથવા તો પોરવો નહીં તો વળી પાછું ભટકીને અહીંયા આગળ જાય. એટલા માટે શાસ્ત્રોએ આપણને આ વિવેક શીખવ્યો આપણી સનાતન વૈદિક પરંપરાની અંદર, જેને આપણે ઉપાસના કહીએ છીએ. ભગવાનની ઉપાસના અને ભગવાનની ભક્તિ આ બે એવું સાધન છે કે જેને માધ્યમે કરીને આ જીવાત્મા આ સંસારના ગ્રાહ્ય અગ્રાહ્ય, બંધન કરતા, દુઃખ કરતા, ત્રિવિધ તાપને આપનારા એવા જે પંચ વિષય છે અથવા તો બંધન કરનારા જે જગતના સંબંધો છે એમાંથી જીવાત્માને કેમ નિવૃત્તિ થાય અને જે અખંડ અને અવિનાશી સુખરૂપ જે છે એવું પરમાત્માનું ધામ અને ભગવાનની મૂર્તિની જીવાત્માને કેમ પ્રાપ્તિ થાય એના માટેનું લક્ષ્ય એ નિર્ધારિત કરી એનો માર્ગ પ્રશસ્ત કરવાનું કામ આપણા સનાતન ધર્મે, આપણી વૈદિક પરંપરાઓએ કર્યું છે. અને એ પરંપરાના પોષણને અર્થે ભગવાન શ્રીહરિએ જેમ વચનામૃતની અંદર કીધું કે અનંત સૂર્ય ચંદ્રથી દૈદીપ્યમાન એવું ભગવાનનું ધામ, ત્યાં સદા સાકાર દ્વિભુજ દિવ્ય મૂર્તિ પરમાત્માની બિરાજે છે. એ જ પરમાત્મા અનંત જીવાત્માના કલ્યાણને અર્થે આ ધરા ઉપર મનુષ્યાદી આકૃતિ ધારણ કરીને, મત્સ્યાદી આકૃતિ ધારણ કરીને, અવતાર ધારણ કરીને ભગવાન આ ધરા ઉપર પધારતા હોય છે. અને પોતાના ભક્તોને આ કેવું છે કે અનુભવ કરવા માટે પહેલા આપણે એનો ટેસ્ટ કરવો પડે. અખંડ અનુભૂતિ, તમે જો બજારમાં કોઈ વસ્તુ લેવા જાઓ, અનાજ લેવા જાઓ તો પહેલા થોડા દાણા લઈને આપણે ચકાસી જોઈએ બરાબર છે કે કેમ. કોઈ વસ્તુ લેવા જાઓ તો એને પહેલા આપણે ચાખીએ અથવા તો એનો ટેસ્ટ કરીએ કે કેવું છે, અથવા તો બે જણ પાસે એનો અભિપ્રાય લઈએ. કોઈ ગાડી વાડી લેવી હોય તો ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈએ આપણે, અથવા તો બે જણને પૂછીએ કે ભાઈ એનું મેન્ટેનન્સ કેવું આવે છે, એનું માઇલેજ કેવું આવે છે, બધું તપાસ કરીએ ને. લગ્ન વ્યવહાર કરવો હોય તો આપણે સગા સંબંધની સાથે આપણે કેટલી પૂછપરછ કરીએ. આ જગતના નાશવંત પદાર્થની પ્રાપ્તિ અથવા એના વ્યવહાર માટે આપણે કેટલો ખટકો રાખીએ. ત્યારે આપણા શાસ્ત્રોએ આપણને એ વાત સમજાવી કે આ જગતમાં છતાંય આટલું કર્યા પછી પણ એક સમય એવો આવે છે કે જ્યારે એનો નાશ થઈ જાય છે. તમે ગમે તેટલી મોંઘી ગાડી લાવ્યા હોય, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ પછી એને આપણે ભંગારમાં જવા દેવી છે અથવા તો એને સસ્તા ભાવે નુકસાન કહીને પણ વેચી નાખીએ છીએ. કોઈ મદાજ મેળી ઘર બનાવ્યા હોય તો તમે ભલે કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા, થોડા વર્ષો એની અંદર સુખ અને આનંદ ભોગવ્યું પણ ખરું, પણ એ જર્જરિત થઈ જાય પછી એને કાં તો રિનોવેશન કરવું પડે, કાં તો એને ડેમોલિશ કરીને નવેસરથી પાછું ઇમારત ઊભી કરવી પડે. આ બધો જગતનો ક્રમ છે. તો આટલું કર્યા પછી પણ જગતનું આપણને જે સુખ છે કાયમનું નિત્ય સુખ નથી, એ અવિનાશી સુખ નથી. આ વાત આપણને જે સમજાય, એનો મહિમા જીવાત્માને સમજાય તો જીવાત્માને પોતાના આત્મકલ્યાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે ઉદય થાય, ત્યારે મુમુક્ષુતાનો અંકુર જાગૃત થાય છે. નહીં તો ત્યાં સુધી મુમુક્ષુતા આવતી નથી. આ પ્રાપ્તિ છે ને, જો ભગવાને સહજ કરી છે. આપણે ભગવાનનું નામ સહજાનંદ સ્વામી તરીકે ભગવાનને આપણે બિરદાવીએ છીએ. તો સહજના રૂપમાં આનંદ આપે, પણ ઘણાએ આ સહજતાથી પ્રાપ્ત થતા વસ્તુને સસ્તી ગણી લીધી છે. આ સસ્તીથી પ્રાપ્ત નથી થતી, સહજતાથી પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આ એટલી સસ્તી નથી. ટકે શેર ભાજીને ટકે શેર ખાજા, અંધેરી નગરીને ગંડુ રાજા. આપણે જેમ વાર્તામાં કહીએ કે મોક્ષ મળવો સરળ છે પણ સહજ છે, પણ એટલો સસ્તો નથી. કારણ કે વાલા ભક્તો, શાસ્ત્રોએ કીધું કે પાત્રતા વગર જ્યાં સુધી જીવાત્મા ભગવાનની ધર્મ અને ભક્તિનું અનુસરણ ન કરે ત્યાં સુધી જીવાત્મા ઉપર ભગવાનની કૃપા નથી થતી. જ્યાં સુધી કૃપા દ્રષ્ટિ નથી થતી ત્યાં સુધી જીવાત્માને પરમધામની પ્રાપ્તિ નથી થતી. આ વાત સનાતન સત્ય છે. અને એ કરવાને માટે
આપણને એમ થાય ઘણી વખત કે આ મનુષ્ય, જેમ હમણાં સંતોએ કીધું કે આપણે માથે અનેક વ્યવહારોની વિટમણાઓ છે, અને હમણાં અમે જયારે તારીખો લેતા હતા આયોજનોની, ત્યારે બધાએ કીધું બાપુજી આ બસ આ સમયની અંદર લગ્નગાળો છે, તો અમે કહીએ વાત તો સાચી છે, પણ જગતમાં સંસારમાં છીએ તો સંસારમાં તો વ્યવહાર રહેવાનો જ છે. આપણો આવડા મોટા સત્સંગમાં કોઈને ત્યાં મરણ ને કોઈને ત્યાં પરણ ચાલુ જ રહેવાનું છે. એને તમે બંધ કરવાના છો? એવો મને સમય બતાવો જયારે લગ્ન ને પરણ ન હોય. તો ચાતુર્માસમાં ચાલુ થઈ ગયા છે, હવે કેમ કરું છું બોલો? હવે તો તમે જુઓ તો ધનુર્માસ હોય, ચાતુર્માસ હોય, કાળી ચૌદશ હોય, તોય કમૂરતા હોય, હોળાષ્ટક એટલે જેને કહેવાય હામી જાળવે તો આપણે કહીએ હોળાષ્ટકમાં ન થાય, એવાની અંદર પણ પ્રવૃત્તિઓ લોકો વ્યવહારની અંદર કરે છે. અને હજુ 10-15 વર્ષ પછી એમાં વધશે. પછી એવો સમય આવશે કે કોઈ દિવસ એવો નવરો નહીં રહે તો શું આપણે સત્સંગ બંધ કરી દઈશું? આત્મકલ્યાણનું સાધન બંધ કરી દઈશું? એ તો એની સાથે સાથે સમન્વય કરીને આપણે આત્મકલ્યાણનું સાધન કરીએ. યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ સ્મૃતિની અંદર એક વાક્ય બહુ સુંદર લખી છે કે જીવાત્માને આ 4 પ્રકારના જે પુરુષાર્થની સિદ્ધિ બતાવી, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એમાં જે સુજ્ઞ વ્યક્તિ હોય, સમજુ વ્યક્તિ હોય, એ શું કરે તો કે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર જયારે ઉઠે ને એટલે પછી પોતાના દિનચર્યાનો વિચાર કરે. અને એમાં પ્રથમ ભાગ, આમ તો જો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનો ક્રમ છેલ્લે આવે છે, પણ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ એમ કહે કે એમાં મોક્ષનું ચિંતન પહેલું કરે. સ્મૃતિની અંદર યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ એમ કીધું કે આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જેને સ્મૃતિને માન્ય કરેલી છે, યાજ્ઞવલ્ક્ય અષ્ટ જે શાસ્ત્રો માન્ય કર્યા શિક્ષાપત્રીની અંદર, એમાં સ્મૃતિને પણ સ્થાન આપેલું છે. તો એની અંદર યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ એમ કીધું કે ભલે ક્રમની અંદર એના મોક્ષની પ્રાપ્તિનો અવસર છેલ્લો છે, જીવાત્મા જન્મ મરણને બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જ્યારે ભગવાનના ધામમાં જાય ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થઈ. પણ ભગવાન ઋષિમુનિ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ એમ કે છે કે એનું ચિંતન પહેલા કરવું, એની ચિંતા પહેલા કરવી, એની ચિંતા પહેલા કરવી. અને સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર જયારે ઉઠ્યા હોઈએ ત્યારે આત્મનિષ્ઠાનો વિચાર કરવો કે મારે અમારા જીવના કલ્યાણ માટે શું કરવું છે. અને પછી પહેલું પ્રધાનપણું એનું આપીને એને અર્થે જેટલો સમય આપણે કાઢવો જરૂરી છે. આમ તો મહારાજે જે આપણી સત્સંગની મર્યાદા બનાવીને એની અંદર તમે જો મહારાજે જાજુ નથી માંગ્યું. જો તમારી આવકમાંથી મહારાજે શું કીધું? ધર્માદો કરવો. આપણે રાધારમણ દેવનો ધર્માદો કરીએ તો કેટલો ધર્માદો કરવો? તો કે 10મો અથવા 20મો. જો સબળ હોય તો 10મો ભાગ કરવો, દુર્બળ હોય તો એને 20મો ભાગ, એટલે કે 5%. એને 20મો ભાગ પણ અવશ્ય ધર્માદો કરવો. કારણ કે એનાથી આપણી જે પણ ધનુપાર્જન વખતે નાના મોટા દોષ થયા હોય, કોઈ એની અંદર કોઈ એવા કાર્ય થયા હોય કે જેના કારણે આપણા પ્રારબ્ધની અંદર બંધન અથવા તો દુઃખ લખાણા હોય, તો ભગવાનને અર્થે એ વસ્તુ વપરાય અને પછી એનાથી આપણા ઘર વ્યવહારનો ઉપયોગ આપણે કરીએ તો આપણું એ લક્ષ્મી પવિત્ર થઈ કહેવાય. અને પવિત્ર લક્ષ્મી દ્વારા જયારે આપણા ઘરના વ્યવહાર થાય તો એની અંદર સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય. ઓલા દોષે યુક્ત તમે જયારે કોઈ પણ કાર્ય તમે તમારે એમને વાપરી નાખો ને તો એની જોડે રહેલું પાપ કર્મ પણ જે છે અથવા દોષ કર્મ પણ છે એનો પ્રભાવ પણ આપણા જીવનની અંદર આવે છે. એટલે મહારાજ કીધું કે એને તમારે ધર્માદાનો નિયમ કરવો, આપણી વૈદિક પરંપરા છે. એ જ રીતે મહારાજે કીધું કે રોજ સાયંકાળે સંધ્યા સમય, જો નહીતર મહારાજ કીધું આખો દિવસ 24 કલાક મંદિરમાં બેસી રહેવું તો આપણને એમ થાય તો વ્યવહાર ક્યારે કરવો, નોકરી ધંધો ક્યારે કરવો, દુકાન ક્યારે ચલાવી, ખેતી ક્યારે કરવી. પણ મહારાજે એટલે સમય બાંધ્યો કેટલો. એમાંય તમે જો 24 કલાકમાંથી હમણાં 1440 મિનિટો, 1440 મિનિટમાંથી તમે જો સરવાળો કરો ને તો આપણને ખબર પડે એ 10મો 20મો ભાગ જ થાય છે. તમે સાંજે રોજ સાયંકાળે સંધ્યા સમયે તમે મંદિરે જાઓ, ઉચ્ચ સ્વરે ભગવાનના નામ સ્મરણ કરો, કદાચ આરતી કરો, ચેષ્ટા કરો, ભગવાનના નિયમ જે આપણે નિત્ય નિયમ બોલાય છે એ બોલો, એટલે 15-20 મિનિટ સાંજની આપણી જાય. અને સવારે તમે જો નિષ્ઠાપૂર્વક, ભલે બહુ લાંબી મહાપૂજા રોજ આપણે ન કરીએ પણ શિક્ષાપત્રીના 2 શ્લોક વાંચીએ, સ્વામિનારાયણ મંત્રની 2 માળા કરીએ, ગુરુ મંત્ર લીધો હોય તો ગુરુ મંત્રની 2 માળા કરીએ અને ભગવાનને દંડવત પ્રદક્ષિણા આરતી વગેરે થાળ કરીએ તો એની અંદર 20 થી 25 મિનિટ જાય. તો આખા દિવસની અંદર આપણી 40 મિનિટથી વધારે ભગવાનને માંગી નથી. કેટલો થયો? 10મો ભાગ થયો ન થયો? 10માંથી ઓછો થયો, 5મો. પણ જો આપણી નિષ્ઠા ન હોય તો આપણને એ કાર્યની અંદર જ ભાર પડે છે. તમે જોજો વ્યવહાર કાર્યની અંદર જીવાત્માને ગમે તેટલી માથે કાળી મજૂરી કરવી પડતી હોય, હું આ મારા શબ્દોને તમે જરા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો, વૈતરું કરવું પડતું હોય તો પણ આપણને એની અંદર સ્વાર્થ રહેલો છે, મમત્વ રહેલું છે. તો માટે એની અંદર આપણું મન કચવાતું નથી. આપણે ગમે તેટલા પરિશ્રમ પુરુષાર્થ કરીને પણ આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, કારણ કે એનો મહિમા છે ને એનો સ્વાર્થ છે. પણ કલ્યાણનો મહિમા નથી, કલ્યાણનો સ્વાર્થ નથી. એટલે આપણે આ 20 મિનિટ 50 મિનિટ આપણે 40 મિનિટ ભગવાનને અર્થે કાઢી શકતા નથી. આ આપણું દુર્ભાગ્ય છે.
આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો પછી પણ આપણે જો પોતાનું મોક્ષ ન સાધી શકીએ તો એનાથી વિશેષ આપણા માટે દુર્ભાગ્ય. જોકે મને આનંદ છે કે અહીંયા સભાની અંદર જે બધા ભક્તો બેઠા છે એ મહિમા સમજીને અહીંયા આવ્યા છે. આ મહારાજે દૈવી જીવ અને આસુરી જીવનું લક્ષણ વચનામૃતમાં બતાવ્યું છે. એમાં મહારાજે કીધું કે દૈવી જીવ હોય એને ભગવત કથા વાર્તા થતી હોય, સત્સંગ સમાગમ થતો હોય, ભગવાનના દર્શન થતા હોય તો 1000 કામ પડતા મૂકીને એની તરફ આકર્ષાય તો એ દૈવી જીવના લક્ષણ છે. અને કદાચ મેં કીધું એ મહિમા ઓછો હોય અથવા તો એની વૃત્તિ ઓછી હોય, પ્રમાદ આદિ કોઈ વર્તતા હોય, કોઈ અંદર બીજા કોઈ સ્વાર્થ આદિ વર્તતા હોય તો એને જગતમાં જ્યાં સ્વાર્થ દેખાય ત્યાં એને વધારે વિશેષ મહિમા સમજાય. પણ કલ્યાણનો જેને ખપ હોય ને એ કલ્યાણના ખપ વાળાને માટે આ ઉત્તમ. અને હું એમ માનું છું, હમણાં ગોવિંદ સ્વામીએ બહુ સરસ વાત કરી, ત્યારથી મારું મન એ ચિંતવનમાં છે કે આપણા તો ભાગ્ય ખરાબ, પણ આપણા પ્રારબ્ધ કરીને આપણે આ વાડીમાં શાકોત્સવ નથી કરતા. હું એમ માનું છું કે આ જેટલા વૃક્ષો છે ને એના ભાગ્ય બળ કર્યું છે કે એની અંદર એમાં જે જીવ રહેલો છે ને આ એનું પ્રારબ્ધ કામ કર્યું કે આપણે અહીંયા આગળ અત્યારે શાકોત્સવ કરીએ છીએ. ભગવાનના ચરિત્ર આપણે સાંભળીએ છીએ તેની અંદર રહેલો જીવે સાંભળે છે, એનો અંદર જીવ. અને મને ભગવાનના શ્રીહરિના જો શબ્દોની અંદર વિશ્વાસ થાય ને તો નિશ્ચય કદાચ આ જન્મે જો એના જીવનની અંદર ભગવાનનો અહોભાવ જો ઉતરી જશે, જે જીવ છે આ વૃક્ષવેલીની અંદર એને ભગવાનનો મહિમા જો અહોભાવ થશે તો આ જન્મે ભગવાન કૃપા કરીને ધામમાં લઈ જાય. નહીતર તો આવતા જન્મે સત્સંગીના ઘરે તો ચોક્કસ જન્મ મળશે. અને એ જન્મે કરીને ભગવાનનું ભજન કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરીને એ ભગવાનના ધામમાં જશે. નહીં તો ઇન્દ્રાદી બ્રહ્માદી લોકની પ્રાપ્તિ તો એના માટે નિશ્ચિત લખાઈ ગઈ છે. યમના તેડા તો ગયા, આ જીવાત્માને યમના તેડા તો ગયા, લક્ષ 84ના બંધન તો ગયા. એટલે એવો પ્રબળ પ્રભાવ આ સત્સંગનો છે. પણ આપણે મેં કીધું એનો મહિમા સમજાય તો આ સત્સંગ શાકોત્સવ કથા વાર્તાનું આયોજન આપણે એટલા માટે કરીએ છીએ કે એનો મહિમા સમજાય. જો મહારાજે બહુ સુંદર એક વાત વચનામૃતની અંદર મહારાજે કીધું, મનુષ્યના સ્વભાવની પ્રકૃતિની નિવૃત્તિ માટે. બહુ સુંદર સમજવાની વાત છે. ગરડા લગભગ અંત્યનું વચનામૃત છે, એની અંદર મહારાજે બહુ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જીવાત્માનો સ્વભાવ કેવો છે કે કોઈ પણ વસ્તુ સાથે એને પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય, જો ગમતું હોય તો એની અંદર વધારે હેત થાય, અથવા તો પછી દયા કરીને એની અંદર હેત થઈ જાય. હેત કરવું અને દયા કરીને, જેમ પછી ત્યાં ભરતજીનું દ્રષ્ટાંત મહારાજે દીધું. ભરતજીને મૃગલાની અંદર દયા કરીને હેત થયું. પહેલા મૃગલીના બચ્ચા ઉપર દયા થઈ કે ભાઈ આ મૃગલીનું બચ્ચું મારા પછી એનું કોણ સંભાળ લેશે, એ દયા હતી. પણ દયા કરીને હેત થયું તો મૃગલીના પેટે એને પછી જન્મ લેવો પડ્યો. તો એમ ભાગવતજી એમ કે તો મહારાજે એમ કીધું કે એવો સ્વભાવ હોય તો એ વિઘ્ન બને છે, ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિની અંદર વિઘ્ન બને છે. સંસાર સંબંધી જો વિષયોનો અનુરાગ થયો હોય અથવા તો એની અંદર જીવાત્માને વ્યવહાર સંબંધી દયાએ કરીને પ્રીતિ થઈ હોય તો એને તોડવા માટેના સાધનો આપણા શાસ્ત્રની અંદર બે બતાવ્યા છે. એક આત્મનિષ્ઠા જ્ઞાન, અને બીજું કે જેને વૈરાગ્ય એટલે કે સંસારના નાશવંત પદાર્થોની અંદર અરુચિ થાય, જીવાત્માને એની સત્યતા સમજાય કે આ નાશવંત છે, આ મમત્વ કરવા જેવું નથી, આવું વૈરાગ્ય જેને થઈ જાય એનાથી રાગ નિવૃત્તિ થાય એટલે વૈરાગ્ય થાય. તો એ બે સાધને કરીને સ્નેહને અને દયા કરીને જે સ્નેહ થાય એને જીતી શકાય છે. પણ પછી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો, આ પ્રાકૃતિક સ્વભાવ જીવાત્માનો રહ્યો છે, જો આ બે સમજણ જીવાત્માને આવે તો જગતની નિવૃત્તિ જાય. તો 3 કાળ 3 અવસ્થા અને 3 દેહથી પર પોતાને સમજે. જયારે જીવાત્મા આત્મજ્ઞાન કોણે કીધું તો કે 3 કાળ એટલે કે જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અવસ્થા, રજસ તમ ગુણ અને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણ 3 શરીર. આ ત્રણેય શરીરથી પોતાના આત્માને અલગ સમજે, પોતાના આત્માને પર સમજે. અને એવી આત્મનિષ્ઠા જયારે દ્રઢ થાય ત્યારે જીવાત્માને જગત સંબંધી મોહ વિષયના માયા વિષયમાંથી એને નિવૃત્તિ થાય, આત્માના અને જગતના વિષયને જુદા સમજે, આ જ્ઞાન થાય ત્યારે. પણ આના કરીને એક લાભ મહારાજ કે જગતના વિષયની નિવૃત્તિ થાય. હવે પ્રશ્ન અહીંયા છે, આ તો એક પ્રકૃતિ બતાવી, પણ હવે કે મહારાજને ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે પણ પછી સ્નેહ નિવૃત્તિ થઈ જાય. કારણ કે એવી જયારે સ્થિતિ પામે, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ દેહથી જયારે જીવાત્મા પર થાય, એનો અર્થ કે જીવાત્મા બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય અને સત્તા માત્ર થઈ જાય, આત્મરૂપ થઈ જાય. અને એવો આત્મરૂપ થઈ જાય પછી જીવાત્માને જેમ જગતના વિષય વાસનાની અંદર અથવા તો પદાર્થની અંદરથી હેત, મોહ અથવા તો પ્રીતિ તૂટી જાય છે, એમ ભગવાન અને ભગવાનના સંબંધથી પણ પ્રીતિ તૂટી જાય, ભક્તો સંબંધીથી પણ પ્રીતિ તૂટી જાય. આ પ્રશ્ન છે, બહુ વિચારવા જેવો છે. હવે આવું કોઈ દિવસ આવું ગહન, એટલે વચનામૃતને સર્વશાસ્ત્ર શિરોમણી કહેવામાં આવે છે. આટલું ગહન શાસ્ત્ર ચિંતન બીજા કોઈ શાસ્ત્રની અંદર અને આવી સરળ ભાષાની અંદર ભગવાને જે આપણને ઉપર કૃપા કરી છે ને એ બીજે જોવા નથી મળતી. ત્યારે એ વાતનો ઉત્તર પછી મહારાજે, સંતોએ પોતાની રીતે ઉત્તર કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ પછી મહારાજે એનો ઉત્તર કર્યો. મહારાજ કહે કે આ 3 અવસ્થાને ત્યાગ કરીને, 3 શરીરને ત્યાગ કરીને, 3 સ્થિતિને ત્યાગ કરીને જીવાત્મા
બ્રહ્મરૂપ થાય ત્યારે એ બ્રહ્મત્વને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એનું પછી મહારાજે બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત આપ્યું. હું ટૂંકની અંદર વાત લઉં કારણ કે સમય ઘણો થઈ ગયો છે અને ઘણા બધા પછી વૃત્તિ હજુ પાછી રસોડામાં પહોંચી ગઈ હશે. શરીરથી ભલે અહીંયા બેઠા હો પણ મન ક્યાં હશે આપણું કે રીંગણાનું શાક ક્યારે વહેલું પીરસાય. આપણે પ્રસાદ લેવો છે અને બધાને પીરસ હોય છે. અમે જોઈ આવ્યા રસોડામાં ભગવાનને થાળ અહીંયા પધરાવી દીધો છે એટલે અહીંથી હમણાં પ્રસાદી લઈ જાય ને ત્યાં બધું ભેગું કરીને પછી બધાને આપે. અને હકીકતમાં શું છે, અહીંયા મહિમા જમવાનો નથી, અહીંયા મહિમા પ્રસાદનો છે. આપણે જગતના વ્યવહારમાં નથી આવ્યા. અહીંયા ભગવાનને જે દ્રષ્ટિપાત જેના ઉપર થાય છે ને એ વસ્તુ નિર્ગુણ બની જાય છે. એની અંદર જે રજ સત્તમ આદિ જે માયાના પ્રભાવ છે ને એનાથી રહિત થઈ જાય છે. એવું નિર્ગુણ આહાર જયારે આપણે લઈએ છીએ ત્યારે આપણું અંતઃકરણ મન પવિત્ર થાય, ઇન્દ્રિયો પવિત્ર થાય અને ભગવાનનો એની અંદર વાસ રહે. આ એની પાછળનો હેતુ છે. એટલે પ્રસાદનો મહિમા સમજીને બધા પ્રસાદ લેજો. આપણે માત્ર જમવા નહીં તો રોટલાનો સ્વાદ આવશે, રીંગણાનો સ્વાદ આવશે, પણ પ્રસાદનો આનંદ નહીં આવે. આ મહિમાએ સમજીને કરશો ને. મહારાજે 200 વર્ષ પૂર્વે પણ જે લીલા કરી એની અંદર મહારાજે દિવ્યતા જ બતાવી છે. ભગવાનનો અહોભાવ રાખીને જેને દર્શન કર્યા અને જેને પ્રસાદ લીધો ને એને એનો મહિમા સમજાણો, એને એવા સ્વાદ આવ્યા. હમણાં સંતોએ વાત કરીને કે જેવું જેને ભાવતું હતું એવા સ્વાદ આવ્યા. પણ ક્યારે એ ભગવાનનું સર્વોપરીપણું સમજીને મહિમા સમજીને એને પ્રસાદને ગ્રહણ કર્યું. આપણે વાત કરતા હતા મહારાજે ત્યાં ટૂંકમાં વાત કરીએ. મહારાજે ત્યાં દ્રષ્ટાંત દીધું કે જેમ આપણે દીવો હોય કોળિયાની અંદર રહેલો અગ્નિ દીવો જેને આપણે કહીએ તો એ દીવો દ્રષ્ટિમાન કેમ થાય છે? તો એની અંદર 3 હેતુ એની અંદર ઉપાધિ ત્યાં શબ્દ વાપર્યો છે. એનો યોગ થાય છે. કઈ? તો કે કોળિયું હોય, એની અંદર વાટ હોય અને એની અંદર તેલ હોય. આ 3નો યોગ થાય ત્યારે એની પર અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય અને એ અગ્નિ તમે ગ્રહણ કરી શકો કે દ્રષ્ટિગોચર તમને થઈ શકે છે. પણ જયારે એ 3 જે ઉપાધિઓ જેને કીધી એનો જયારે વિયોગ થઈ જાય અથવા તો એ જયારે કોળિયું ન હોય, તેલ ન હોય ને ત્યાં વાટ ન હોય પછી અગ્નિ નરી આંખે આપણે જોઈ શકતા પણ નથી, ગ્રહણ કરી શકતા પણ નથી. આત્માનો સ્વભાવ પણ એવો છે કે જ્યાં સુધી માયાના યોગની અંદર જીવાત્મા રહેલો છે. હું ટૂંકમાં વાત સમજાવું છું કારણ કે ઘણું ગહન તત્વચિંતનની વાત છે પણ આપણે સામાન્ય સમજી શકાય. કારણ કે એમાં શાસ્ત્રી સ્વામીએ કીધું ને કે બહુ ઊંડી વાતમાં લઈ જઈએ ને પછી કંટાળો આવવા માંડે. કારણ કે એમ થાય કે આપણે ક્યાં આનો ઉપયોગ કરવો છે, પણ આનો જ ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. આ ન સમજણ પડે તો જગતની અંદર આપણે આવ્યા ન આવ્યા બરાબર છે. આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનમ છે. બધા સામાન્ય પશુ નરાણા બધા એ એક જગતમાં આવે છે, જન્મ લે છે, ભોગવે છે, પાછા જગતમાંથી જતા રહે છે. એનો કોઈ દિવસ ઉદ્ધાર થતો નથી. એટલે જગતના જીવ આ ભગવાનની ભક્તિ એક એવું માત્ર છે કે જેના માધ્યમથી જીવાત્મા આત્મકલ્યાણ કરે. તો મહારાજે બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત આપ્યું. મહારાજ કે જેમ અગ્નિ છે, અગ્નિ શાશ્વત છે પણ એનું સ્વરૂપ જયારે દ્રષ્ટિગોચર ક્યારે થાય, એનું ગ્રહણ ક્યારે કરી શકાય, એની વિષયની સાથે યોગ ક્યારે થાય તો કે જયારે 3 પ્રકારની ઉપાધિ એમ જીવાત્માને 3 અવસ્થા 3 પ્રકારના શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે એટલે એને આ માયાના યોગની અંદર જીવાત્મા આવે છે અને માયાના યોગની અંદર આવે છે એટલે આપણને સ્નેહ હેત બધું બંધાય છે. પણ જયારે એનો વિયોગ થઈ જાય તો અગ્નિને દ્રષ્ટિથી અગોચર થઈ જાય છે. પણ મહારાજે ત્યાં એક સિદ્ધાંત બતાવ્યો. મહારાજ કે પણ એની સાથે જે એ જયારે યોગના સમયની અંદર એટલે જયારે પ્રજ્વલિત અગ્નિ દીવાની અંદર થયો હોય અને એ સમય અથવા તો યજ્ઞકુંડની અંદર પ્રજ્વલિત થયો હોય અથવા તો આપણા ચૂલાની અંદર પ્રજ્વલિત થયો હોય કે ઘણી વખત ચિતાના યજ્ઞ તરીકે પણ પ્રવેશ થયો હોય કે દાવાનળ તરીકે પ્રવેશ થયો હોય, જે રીતે પણ જયારે પ્રકૃતિની અંદર એ અગ્નિના જયારે દર્શન થયા અને એ સમયે એ યજ્ઞના યોગની અંદર જેવો તમે આહુતિ અંદર તમે ઉમેરી હોય અને એની જે સુગંધ કે દુર્ગંધ એ અગ્નિની અંદર સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. પછી અગ્નિ ભલે ન દેખાતો હોય પણ એની અંદર રહેલી સુગંધ એ આકાશ તત્વની અંદર રહીને પણ એના અનુભૂતિ આપણને કરાવે છે. આ તત્વચિંતનની વાત હું તમને દ્રષ્ટાંત આપું સમજાય. આપણે કપૂર પ્રગટાવીએ, કપૂરની ગોટી પ્રગટાવીએ તો જ્યાં સુધી એ કપૂરની ગોટી એ વાટ જેવી છે. એ વાટ જ્યાં સુધી અગ્નિ એની અંદર યોગમાં છે ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. પણ જયારે એ કપૂર સળગી જાય અથવા તો એની અંદર એનું પૂરું થઈ જાય પછી અગ્નિ વિલુપ્ત થઈ જાય છે. પણ અગ્નિ વિલુપ્ત એટલે નરી આંખે વિલુપ્ત થયું. એની સુગંધી આકાશ તત્વની અંદર જેમ પ્રસરીને કરે છે એ એની સાથે સમાવેશ થઈ જાય છે. એ જ રીતે જીવાત્મા આ મૃત્યુલોકમાં જયારે આવ્યો હોય, હવે જો અહીંયા મહારાજના ઉત્તરનું મર્મ સમજો કે જીવાત્મા જયારે મૃત્યુલોકની અંદર આવ્યો હોય અને તે સમયે મહારાજ કે જે શુદ્ધ સંપ્રદાય હોય, અહીંયા મહારાજે બહુ પ્રમાણિકતાથી વાત કરી, શુદ્ધ સંપ્રદાય હોય એટલે ગમે ત્યાંથી આપણે પાણી ભરશું ને તો એ પાણી તરસ નહીં ચીપાવે, ડોળું મેલું ગંદુ બધું એવું બધું પાણી અંદર આવશે તો એ આપણને શુદ્ધિનું કામ નહીં કરાવે. પણ મહારાજ કે શુદ્ધ સંપ્રદાય એટલે જો આપણી મંત્ર દીક્ષા, ઉપાસના અને ભક્તિની રીત જ્યાં ભગવાનને અને શાસ્ત્રોએ પ્રમાણિત કરેલી હોય એવી જે સંપ્રદાયની પરંપરા, સંપ્રદાયની વ્યાખ્યા આપણા શાસ્ત્રોની અંદર અને વ્યાકરણ કરતાઓએ કરી છે કે જે પરંપરાથી જે પ્રવૃત્તિ ચલી આવે છે
અને એનું અનુસરણ કરવું, એનું અનુસરણ રાખવું, એનું નામ સંપ્રદાય છે. જે એક પદ્ધતિની અંદર પછી સમયાંતરે આપણે હવે સમય બદલી ગયો અને ફરી નાખ્યો તો એ સંપ્રદાય નથી રહેતો, પછી એ ધર્મ નથી રહેતો. આજે સમય પ્રમાણે આપણે શિક્ષાપત્રીમાં પરિવર્તન કરી દઈએ, દેશ વિભાગના લેખમાં પરિવર્તન કરી દઈએ, સત્સંગી જીવનના સિદ્ધાંતોમાં પરિવર્તન કરી દઈએ તો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સંપ્રદાય નથી રહેતો. એ જ રીતે વૈષ્ણવ હોય તો ગીતાજીની અંદર કે ભાગવતજીની અંદર પરિવર્તન કરી દે તો એ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની રીત નથી. તો જે સાંપ્રદાયિક પરંપરા, એટલે એમાં પણ મારા જે શબ્દ વિશેષણ વાપર્યું કે શુદ્ધ સંપ્રદાય હોય એના થકી જેને ભગવાનનો મહિમા અને ભગવાનના ભક્તોનો મહિમા જેને જીવનની અંદર ઉતાર્યો હોય અને એ જે એકરૂપતા થઈ હોય, પછી તમે સ્થૂળ સૂક્ષ્મને કારણ એવા શરીરથી તમે ભલે વિલુપ્ત થઈ ગયા પણ એની જે સુવાસ તમારા જીવનની અંદર આત્માની અંદર જે રહેલી છે એ જે તમારી સુગંધ છે એ તમે બ્રહ્મ સ્થિતિને પામ્યા પછી, સત્તા માત્ર સ્થિતિને પામ્યા પછી પણ ભગવાનની અંદર એ હેત કરાવે છે, ભગવાનના ભક્તોની અંદર હેત રહે છે, નહીતર ભગવાનના ભક્તોની અંદર હેત રહેતું નથી. આ શુદ્ધ સંપ્રદાયની સિદ્ધાંતની ઉપાસના ભક્તિની પરંપરાને આપણે ટકાવવા માટે પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ ધરા ઉપર જયારે પધાર્યા ત્યારે મહારાજે અમે સવારે ઉતારે ત્યાંથી નીકળ્યા, ક્યાં ગામ હતા? આંકડિયાથી સવારે નીકળ્યા, હરિભક્તો વિદાય કરવા આવ્યા હતા ત્યારે પણ અમે સવારે વાત કરી કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણા ઉપર જે દયા કરી છે ને એની કિંમત જો આપણે કદાચ જન્મ જન્માંતર સુધી આપણે ભગવાનને જો એને સેવીએ, ભજીએ અથવા તો એના રોડમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરીએ તો પણ થાય નહીં. ભગવાને એટલી મોટી કરુણા દ્રષ્ટિ આપણા ઉપર કરી છે. એટલે ભગવાન કે એવા શુદ્ધ સંપ્રદાયની મહારાજે પ્રવૃત્તિ કરાવી. મહારાજે જો આપણી અંદર નિયમનો આપ્યા, શિક્ષાપત્રી તમે વાંચો તો આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલી અગમચેતી, કેટલી દૂરદ્રષ્ટિ અને ભગવાને જીવાત્માનું કેમ સહેજે કલ્યાણ થાય એના માટે મહારાજે નિવેદનો કર્યા અથવા તો એમાં સિદ્ધાંતો બતાવ્યા. એમાં ઉપાસના ભક્ત વ્યવહાર માર્ગ પણ મહારાજે બતાવ્યો, પણ ઉપાસના ઉપર મહારાજે ખૂબ ભાર દીધો અને મહારાજ કીધું કે એવી શુદ્ધ પરંપરા ઉપાસના એનું પાલન જે જીવાત્મા કરશે આલોક અને પરલોકની અંદર સુખ થશે. આ સનાતન ધર્મની ગૌરવતા છે, આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું ગૌરવ છે. અને આપણે કાયમ એનો મહિમા કહીએ છીએ કે જો ભગવાનના પૂર્વે અનેક અવતારો થયા, બધા અવતારો વંદનીય, દર્શનીય, માનનીય, બધા જ અવતારો આપણા માટે પૂજનીય છે, પણ એમાં વિશેષતા જો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની હોય તો બીજા અવતારોના મંદિરો થયા, શાસ્ત્રો રચાણા, પાછળથી આચાર્યોએ, ઋષિમુનિઓએ રચ્યા. આપણે તો ભાગ્યશાળી છે કે આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વહસ્તે હાથમાં કલમ લઈને શિક્ષાપત્રીનું મહારાજે લેખન કાર્ય કર્યું. આપણને મહારાજે સ્વહસ્તે મંદિરો બનાવ્યા અને પોતાના અર્ચા સ્વરૂપ એવા રાધારમણ દેવ, ગોપીનાથજી મહારાજ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ મહારાજે, હરિકૃષ્ણ મહારાજ પધરાવ્યા અને મહારાજે કીધું કે આ મૂર્તિની અંદર અખંડ અમારો વાસ છે. અક્ષરધામની અંદર રહેલી મૂર્તિ અને અમારા પધરાવેલા દેવો એની અંદર રતિ માત્ર પણ ફેર નથી. તમે અહીંયા આવીને જે ભાવ પ્રેમ તમારો અહીંયા અર્પણ કરશો ને એ અમારા અક્ષરધામ સુધી અમને પહોંચશે. આવું પ્રગટ સ્વરૂપ મહારાજ અહીંયા પધરાવતા ગયા. આ સંપ્રદાયની વિશેષતા છે. એટલે કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ વાલા ભક્તો, પણ એનો મહિમા જીવાત્માને જ્યાં સુધી ન સમજાય ત્યાં સુધી એનો કોઈ અર્થ નથી. અમારા સ્તુતિઓની અંદર એમ કીધું છે કે બહુ ઉપદેશથી છે ને પરિવર્તન સ્વભાવ નથી કરતા. અમને એવું અનુભવ છે ઉપદેશથી. અને સંતો કેટલા વર્ષોથી આપણે આ કથાઓ કહીએ છીએ, મંદિર જજો, નિર્વ્યસની થજો, પૂજા કરજો, ભક્તિ કરજો, દર વખતે ગવાય જ છે. પણ એને અનુસરનારા કોણ છે? જેને મુમુક્ષુતા હશે ને, દૈવી જીવ હશે ને, એ એને અંદરથી સ્વીકાર કરશે. પછી જડ પ્રકૃતિ વાળા હોય એક કાને સાંભળે બીજા કાને કાપડે. ઘણી વખત સભામાંથી ઉભા થાય ને એટલે હવે તો આ બધું પાથરેલું છે, સારું છે, નહીં તો માટીમાં પેલી સભાઓ થતી એટલે ઉભા થાય ને એટલે આમ ખંખેરી નાખે. એટલે જે બધું આવ્યું હોય ને બધું ખંખેરી જાય, ત્યાં રહે કે બધું અહીંનું અહીંયા, આપણી જોડે કઈ લઈ જઈએ નહીં. તો એમ જીવનની અંદર પરિવર્તન ના આવે, એમ ભગવાનનો મહિમા દ્રઢ ન થાય, એમ આ જન્મ છેલ્લો જન્મ નહીં થાય. એ તો એને ધારદાર એની અંદર અનુસરવું પડશે, એનો મહિમા સમજીને એની અંદર. આવી રીતે આપણે જો સત્સંગમાં રહીશું તો ભગવાન આપણું વધારે સમય નથી લેવો. ખૂબ સુંદર વાત ભગવાન શ્રી હરિના આજે 200 વર્ષ પૂર્વે જે દિવ્ય શાકોત્સવ મહારાજે લોયામાં કર્યો, આપણે ઘણી વખત કથાના માધ્યમથી આ પ્રસંગને આપણે વાગોળ્યો છે, પણ એક વખત ફરી એ પ્રસંગને યાદ કરીએ. સુરા ખાચરને ત્યાં ચોરી થઈ અને સુરા બાપુએ સંકલ્પ કર્યો કે મારી રકમ જો હેમખેમ પાછી આવે તો અડધી અરત મારે ભગવાનને અર્થે વાપરવી છે. આપણે પણ જયારે દુઃખ આવે ને ત્યારે ભગવાન તરત યાદ આવે. આપણે કોઈ કવિએ કીધું છે ને કે દુઃખ મેં સુમિરન સબ કરે, સુખ મેં કરે ન કોઈ, જો સુખ મેં સુમિરન કરે તો દુઃખ કાહે કો હોય. જો જીવનની અંદર આપણે ભગવાનને જીવનનો ભાગ બનાવી દીધો હોય તો એ જીવનનો ભાગ, જીવન મુક્તા કહેવાના. એટલે કે એટલા માટે ભગવાનના સાનિધ્ય જીવનની અંદર ભગવાનનું પ્રદાન પણ હોય તો દુઃખ દારિદ્રતા આવતું નથી. કદાચ કર્મ પ્રારબ્ધે કરીને આવ્યું પણ હોય ને તો ભગવાન એને ઉગારી લે છે. ભગવાન એની અંદર જીવાત્માને પીડાવા દેતા નથી. આ ભગવાનની કૃપા, દયાળુતા છે. પણ એ આપણે દુઃખમાં સુમિરન કરીએ. સુરા બાપુએ સંકલ્પ કર્યો કે અડધી રકમ આવે ભગવાનને, આ રકમ આવે તો અડધી ભગવાનને અર્થે વાપરવી. એમના ધર્મપત્નીને વાત કરી. ધર્મપત્ની શાંતા બાપુ થોડા વિવેકી હતા એટલે એમને કીધું કે ચોર લોકોએ પટારો તોડ્યો હોત તો અડધી રકમ તમારા માટે મુકતા જાત
એ બાપુ કે એ તો કેમ બને, એ તો બધી લઈ ગયા હોત. તો કે આપણા પ્રારબ્ધનું તો બધું ગયું હતું, આ ભગવાનની કૃપાથી પાછું આવ્યું છે, માટે બધું ભગવાનને અર્થે વાપરવું છે. અને એ રીતે આ શાકોત્સવનો પ્રસંગ નિર્માણ થયો વાલા ભક્તો. પણ ખૂબ એની અંદર ભગવાને અલૌકિકતા કેવી દેખાડી. મહારાજ શું કરે કે એ 12 મણ ઘીનો મહારાજે વઘાર લીધો, અંદર 60 મણ રીંગણા ઓળ્યા, એને 4 ચીરીઓ કરી, બધા હળદર મસાલો મરી વગેરે એની અંદર પધરાવીને મહારાજ મોટા ભાણની અંદર એટલે કે મોટા તપેલાની અંદર ભગવાન પધરાવે. અને આ ચરિત્ર કરે પછી હળદરવાળા મસાલાવાળા હાથ પોતાના ધોતી ઉપર લૂઈ નાખે. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, હલ્દીવાલા હાથ લુએ નિજ ધોતીએ, પીળે પટ શોભે પરિભ્રમ જો. પ્રેમાનંદ સ્વામી ભગવાનને અનન્ય ભક્ત હતા, એટલે કે ભગવાનને જેને નિશ્ચય દ્રઢ હતો એમને કેવા દર્શન થયા, અહોભાવ કેવો આવ્યો કે જાણે પીળું પીતાંબર પહેરીને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ ભગવાન ઉભા હોય ને એવા દિવ્ય દર્શન થયા. પણ પ્રેમાનંદ સ્વામીને આ વાતની સમજણ હતી કે આ તો મને ભાવ છે એટલે મને આવા દર્શન થાય છે. જેને ભગવાનનો મહિમા ન હોય એને કેવી રીતે આવા દર્શન થાય? એને તો મનુષ્ય ભાવ દેખાય, મનુષ્ય ભાવ આવે ને એટલે પછી પોતામાં જે રહેલા દોષો છે ભગવાનમાં પણ એવા દોષ જોવે, પછી ભગવાનને પણ પોતા જેવા ગણે. એટલે અને બન્યું એવું કે જયારે કાશીદાસ કાનદાસ વગેરે ચરોતરથી ભક્તો આ ભગવાનના દર્શન માટે આવેલા અને એમને આ ચરિત્ર જોયું એટલે મનની અંદર અભાવ આવ્યો કે આને ભગવાન કેમ કહેવા? આને તો એટલો વિવેક નથી કે આ કોઈ રૂમાલ હોય, ગમછો હોય, એની અંદર પોતાના હાથ લુવે, આ પહેરેલા લુગડા ઉપર હાથ લુવે છે અને ભગવાન કેમ કહેવાય? એવો અભાવ લઈને વિચારીને પાછા જતા હતા. મહારાજે પ્રેમાનંદ સ્વામી આદિ સંતો હતા, બ્રહ્માનંદ સ્વામી આદિ, એમને કીધું કે સંતો, કોઈ તરસ્યો હોય ને કુવા કાંઠે કે નદી કાંઠે આવે અને તરસ્યો પાછો જાય એને કેમ ગણવો? ત્યારે સંતોએ કીધું એ મહારાજ અભાગ્યો કહેવાય, કારણ કે આટલી મહેનત કરીને કુવા કે નદી કાંઠે આવ્યો હોય ને પોતાની તરસ ન छिपाવી શકે તો એનાથી મોટો અભાગ્યો કોણ? ત્યારે મહારાજે બહુ સુંદર, મહારાજ કે જો ઓલા ભક્તો અમારા દર્શન માટે છેક ચરોતરથી આવ્યા છે અને છતાં એમને મળ્યા વગર જાય છે. ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામી ધીમે રહીને મહારાજને મીઠો ઠપકો દીધો. મહારાજને કે મારા વાંક તમારો છે. અમે કારણ કે કથા વાર્તા કરતા હોઈએ ત્યારે તમારા ઐશ્વર્ય પ્રતાપના વર્ણન કરતા હોઈએ, તમારા રૂપ સૌંદર્યનું વર્ણન કરતા હોઈએ, અમે તાબેતો લઈને ભગવાનનું શાક બનાવતા હોઈએ એવું વર્ણન ન આવે. અને તમારી આ ચરિત્ર જોઈને કોણ? એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, અક્ષર પર પુરુષોત્તમજીએ નર વપુ ધર્યું, એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મજો. જે એકાંતિક હોય, મહામુનિ હોય, તમને અનન્ય જે તમારા ભક્તો હોય એને તમારો મહિમા સમજાય ને એને અમારા દર્શન થાય કે આ પીળું પીતાંબર પહેરીને ભગવાન ઉભા છે. પામર જીવને બિચારાને શું ખબર પડે? અને એ જયારે ભાવ કીધો, સંતોએ વિનંતી કરી, ત્યારે મહારાજે અતિ કરુણા કરીને ભક્તોને કીધું, કાશીદાસ કાનદાસ, તમે જે જોવા માટે આવ્યા છો જોઈને જાઓ. અને ભક્તોએ જ્યાં પાછું વળીને જોયું ને ત્યારે ભગવાને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા અને પોતાના ભગવાન થવાની પ્રતીતિ કરાવી. આ એ દિવ્ય શાકોત્સવ છે. ભગવાનની પ્રતીતિ વાલા ભક્તો ભગવાન વતે. વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું છે, ભગવાનનો નિશ્ચય તો ભગવાન વતે જ દ્રઢ થાય છે. ભગવાનની અંદર આપણો જ્યાં સુધી વિશ્વાસ દ્રઢ નથી, સંતો કથા વાર્તા કે અમે જયારે ઉપદેશ કરતા હોઈએ તો એ માત્ર તમને જાગૃત કરવા માટે કરીએ છીએ. પણ એ જાગૃતિનો અર્થ નથી કે અમે કીધું ને તમને ઉતરી ગયું. તમે તમારી રીતે જ્યાં સુધી સાધના કરીને એને પોતાના જીવનમાં દ્રઢ નહીં કરો ત્યાં સુધી અમારા બોલેલા શબ્દો અથડાઈને પાછા આવશે, તમને એનાથી સુધારો નહીં થાય. જેમ દવા ડોક્ટર લખી આપે કાગળની અંદર, બજારમાં જાઓ, મેડિકલમાં જાઓ અને દવા લઈને તમે ગ્રહણ કરો તો તમને એની ઔષધિનો તમને અસર થાય અને તમે નિરોગી થાઓ. પણ જો દવાની તમે ઉપભોગ ન કરો અથવા તો દવા તમે ગ્રહણ ન કરો તો એનાથી ખાલી લખી દેવાથી, ડોક્ટર નિદાન કરી દે એનાથી કરીને તમારો રોગ મટવાનો નથી. એટલે દરેક જીવાત્માને માટે મહારાજે બહુ સુંદર વાત આપણે મહારાજ કે ભગવાન વતે જીવાત્મા, તો ભગવાનનો આવો નિશ્ચય જીવાત્માને દ્રઢ થાય. મહારાજે આપણને સર્વોપરી એવા રાધારમણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજ અહીંયા પધરાવી દીધા છે. એનું સાનિધ્ય, એની શરણાગતિ અને શિક્ષાપત્રી આદિ જે શાસ્ત્રો, સત્સંગી જીવનના સિદ્ધાંતો, વચનામૃતના મહારાજના ઉપદેશો અને દેશ વિભાગના લેખનું બંધારણ, એની અંદર જીવાત્મા જ્યાં સુધી દ્રઢ નહીં થાય ને ત્યાં સુધી ભગવાનના ધામના દરવાજા ખુલવાના નથી. આ સત્સંગનો હેતુ એ છે કે આપણે એના દરવાજા જો આપણે ખોલવા હોય તો આપણે આ બધા સત્સંગની રીતને અનુસરવું પડશે અને એના માટે આ મહિમાને દ્રઢ કરવા માટે આ ઉત્સવ આપણે કરીએ છીએ. ખરેખર આજના સમયે આવા અત્યારે સમય મેં કીધું કે લગ્નગાળો વગેરે ચાલે છે, પણ છતાંય તમે બધા ભક્તોએ ખૂબ ભાવથી મેંદરડાને આંગણે આ દિવ્ય શાકોત્સવ કર્યો અને એના માધ્યમથી આપણને સત્સંગના સિદ્ધાંતો, ભગવાનનો મહિમા અને બે સારી વાત જાણવાનો આપણને અવસર મળ્યો. એ બદલ તમામ આયોજકોને, અહીંયા ગામના જે ભક્તોએ જેની અંદર તન મન ધનથી સેવા કરી છે, આ વાડીવાળા ભક્તો, રસોઈયાઓની અંદર જેને સેવા કરી છે અથવા તો કોઈએ સીધા પાણીની સેવા કરી છે, એવા તમામ યજમાનોને અમે અંતરથી ખૂબ ખૂબ શુભકામના અને આશીર્વાદ આપીએ છીએ. ભગવાન તમને ખૂબ ખૂબ એમાં આવું બળ આપે અને વર્ષો વર્ષ આપણા પ્રસંગો આવા થતા રહે, જેનાથી આપણી અંદર જયારે સમયની કે કાળની ધૂળ ચાલી હોય ને તો એ ખંખેરાતી રહે. અને સંતોએ પણ આવીને ખૂબ સુંદર અહીંયા કથા વાર્તાનો તમને બધાને લાભ આપ્યો. એ બદલ તમને બધાને ભગવાન ખૂબ સુખ્યા કરે. હરિકૃષ્ણ મહારાજ, રાધારમણ દેવ, તમારું સર્વનું મંગલ વિસ્તારે એ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારીમાં પ્રાર્થના કરી. પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશોક આદિવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને મારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરને આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું. સહજાનંદ.